دکھاؤ انہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کو دفن کیا، آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا، آپ کو قبر میں اتارا، دکھاؤ. نہیں دکھا سکتے، قیامت آ سکتی ہے، نہیں دکھا سکتے ہو. یہ بیچارے جو پیش کر رہے ہیں وہ علماء کے اقوالات پیش کر رہے ہیں. میں نے جو پیش کیا وہ حدیث پیش کیا سنن بہقی کی. عائشہ کہتی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کب دفن ہو گئے. حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر وہاں پہ موجود تھے. اب عائشہ سے زیادہ جانتے ہیں یہ عائشہ ان کے اپنے والد کے بارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اپنے گروپ کے اور سوشل میڈیا کے عزیز بھائیوں کو خاکسار کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی ایک میرے جو ہے مولوی سے، نازبی مولوی سے، ملا سے بات ہوئی ہے. موضوع کیا ہے تھمبنیل آپ نے دیکھا ہوگا، سمجھ گئے ہوں گے. میں نے خاکسار نے متعدد دلیل دینے کے بعد یہ بات کو مدعا ثابت کیا کہ ابو بکر عمر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے. اور شرح مسلم کی میں نے شرح مسلم دکھائی، اس میں بھی بات لکھی، ازالۃ الخفا میں بات لکھی. اور حضرت عائشہ کا بھی قول دکھایا میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جب دفن ہوئے تو پھاوڑے کی آواز سے جان پائے. یعنی کہ خلافت کا معاملہ اتنا زیادہ ضروری تھا کہ دفن رسول کو مقدم سمجھا. کائنات کے انبیاء جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا ہے، وجہ تخلیق کائنات دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے دفن میں، غسل میں کوئی شامل نہیں ہے شیخین میں سے. اور عائشہ کو معلوم ہی بعد میں ہوا جب پھاوڑے چلنے کی آواز آئی. تو یہ ہے مسئلے مسائل. اب آپ دیکھیں اس نازبی مولوی نے اپنے ملاؤں کو، اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے کیا کام کیا. اس نے ایک کتاب پیش کی تھی موطا امام مالک کی شرح، علامہ جلال الدین سیوطی نے کی، اور اس کی سند اس نے مطالب العالیہ کی پڑھ کے سنائی. مطالب العالیہ امام حجر عسقلانی کی کتاب ہے، اس کی سند پڑھ کر اس نے موطا کی سند بنا دی اور کہا کہ یہ تو حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن تھے، وہ دفن میں موجود تھے ابو بکر عمر. تو اس طرح سے لوگ دجل مکاری کرتے ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہشام بن عروہ ہے. ہشام بن عروہ کون ہے؟ عروہ بن زبیر بن عوام. یہ تھے اسماء بنت ابی بکر کے شوہر اور ان کے بیٹے تھے عروہ. تو یہ سند جو جاتی ہے وہ خاندان ابو بکر کی ہے. ٹھیک ہے، زبیر جو ہے خالہ لگتے ہیں حضرت عائشہ. تو یہ اپنے خاندان کی بات بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ سند انقطاع ہے، وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں. چلو ہم بالفرض مان لیتے ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے، مگر ان کے خاندان کی بات وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے اچھا کوئی جانے گا؟ یہ ایسی سند ہے جو ثقہ سند ہے. ٹھیک ہے، جو عروہ اپنے والد سے نقل کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ابو بکر عمر شامل نہیں تھے. وہ خود خاندان والے ہیں، حضرت عائشہ کے جو ہے بھانجے ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں کہ ابو بکر عمر شیخین جناز رسول میں شامل نہیں تھے. اس کے بعد بھی سندوں کو منقطع قرار دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ خاندانی بات ہے، بھائی خاندان والا باہر والے سے بہتر جانتا ہے گھر کے معاملات. وہ خود بتا رہے ہیں کہ میرے جو ہے نانا وہ شامل ہی نہیں ہوئے تھے اس میں. ابو بکر عمر شامل ہی نہیں ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں، وہ تو ثقیفہ میں تھے. تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کو بس بچانے کے لیے ایسی دوگلی پالیسی کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے ایسے بریلوی ملا ہیں. اب یہ دیکھیے کتاب آپ کو نظر آ رہی ہوگی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا کے اندر بھی بات یہ لکھی ہے کہ رسول اللہ کے جنازے کو ترک کیا گیا، خلافت کا معاملہ کا مقدم کیا گیا. یہ خلافت کو یعنی خلافت میں فتنہ نہ اڑ جائے، اس وجہ سے لوگ جو ہے خلافت کو جو ہے پہلے گئے. اور یہی بات شرح مسلم آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں بھی بات لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر مقدم کیا خلافت کو، یعنی کہ خلافت لینے کے لیے لوگ چلے گئے تھے، مقدم کر دیا. یہ بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی لکھی ہے اور شرح مسلم بھی لکھی ہے. اب یہ کتاب دیکھ رہے ہیں سنن بہقی کی، اس میں لکھا ہے حضرت عائشہ کو معلوم ہی نہیں پڑا رسول اللہ دفن ہو گئے. یہ تو پھاوڑے کی آواز، بلچوں کی آواز آئی تب معلوم پڑا. یعنی کہ یہ دیکھ لو خلافت کا زور، کتنا زور چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اس کو کفن و غسل دینے والے کون؟ مولا مرتضیٰ، فضل ابن عباس، حضرت عباس، اور باقی سب ثقیفہ میں. سب خلافت کے جو ہے بشارت کے لیے، خلافت کے معاملے میں سب جو ہے مشہور ہیں. اور یہاں رسول اللہ جا رہے ہیں دنیا سے، کوئی کو فرق نہیں. تو یہ ہے معاملات ان کے. تو اب آپ سنیں، جو مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث کو انقطاع منقطع قرار دے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، وہ سمجھ لے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے بھائی. حدیث کا انکار کرنے والا کا کیا ہوتا ہے؟ جہنم میں. اس میں انقطاع پیدا کر کے وہ خود انقطاع کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خاندان ابو بکر کی بات ہے. ٹھیک ہے، اور خاندان ابو بکر باہر والوں سے بہتر جانتا ہے. خاندان ابو بکر خود کہتا ہے، ہشام بن عروہ بن ابی زبیر خود بیان کر رہے ہو کہ میرے والد نے بیان کیا وہ کہ تھے ہی نہیں وہاں پہ. تو پھر
بات ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ لوگ ماننے والوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اپنے بڑے بزرگوں کو نہیں بچائیں گے نا، تب تک ان کی روزی روٹی یہی پہ چلی ہے، ساری روزی روٹی انہی کے اوپر۔ اگر بزرگ نہیں بچیں گے تو ختم ہو جائے گا سارا جھگڑا نا، بچاتے رہو بچاتے رہو۔ مگر بحمدی تعالیٰ مولا کے نوکروں کے پاس ایسے دلائل ہیں کہ وہ کسی کی بھی باطل دلائل کو زیر کر دے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں بولو شہنواز، ہاں کیا بات ہے؟ 2 منٹ گفتگو کریں گے، بیچ میں نہ موضوع بولنا، کیا ٹھیک رہے ہے؟ گا؟ گفتگو سے پہلے موضوع طے ہوتا اللہ، ایسے ہاں گفتگو طے ہو جائے گی؟ ہاں اللہ، ہوں، سن بیٹا سن، ہاں ہاں بول، جو طرف تم آپ نے ہی بول رہا اتنا ہوں۔ پھیلایا ہے، ہاں اتنا پھیلایا جو تم نے یوٹیوب پر، اس سے گفتگو ہوگی۔ تم نے اتنا پھیلایا کہ شیخین معاذ اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے وقت حاضر نہیں تھے، ہوں، ہم اس پر بات کریں گے۔ اچھا، اس پہ کیا بات؟ بس یہی بات کرنی ہے اور کوئی بات کرنی تم کو؟ ابھی تو اسی پر بات ہوگی کیونکہ تم ہاں نے بات کیا اتنا کرتے ڈالا ہے ہیں؟ یوٹیوب پر۔ ہوں، ہاں 2 منٹ کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، ہوں، تو پہلے تم گفتگو کر لو پھر میں نہیں بولتا تم ہوں۔ گفتگو کر لو نا، تم نے اب کال کیا، میں نے اٹھایا تو گفتگو موقع تم کو دیتا ہوں کرنے کا، کر لو، چل ٹھیک ہے، کر لو کر لو۔ بیچ میں مت بولنا، ٹھیک ہے؟ ہاں 2 منٹ آپ کے چالو ہو جاتے ہیں، 25 ہو رہا ہے، 10-25 ہو رہا ہے، بولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس ارشد علی رازوی نے کتنا پھیلایا کہ معاذ اللہ شیخین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حاضر نہیں تھے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے اس کی کئی مرتبہ کٹائی کر چکا ہوں، لیکن یہ ایک بے شرم آدمی ہے، اس بات نہیں آتا۔ انشاءاللہ آج پھر اس کی ایک بار اور کٹائی ہوگی۔ اس نے ایک روایت پیش کی مصنف ابن ابی شیبہ کی، اور اس میں کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حاضر نہیں تھے۔ وہ روایت جو ہے مروی ہے حضرت عروہ سے، ہشام بن عروہ اپنے والد حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عروہ جو ہے یہ صحابی نہیں ہے۔ یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ دیکھیے حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تقریب التہذیب صفحہ نمبر 640 پر لکھتے ہیں عروہ کے متعلق کہ عروہ جو ہے، دیکھیے عبارت کیا ہے، عبارت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ مولدہ فی اوائل خلافت عثمان، کہ عروہ کی ولادت جو ہے حضرت عثمان کی خلافت کی ابتدا میں ہوئی۔ اب جو شخص حضرت عثمان کی خلافت کی ابتدا میں پیدا ہوا وہ خبر دے رہا ہے کس کے بارے میں؟ اس وقت کے بارے میں کہ جس وقت حضرت ابو بکر بھی خلیفہ نہیں بنے تھے، اور کوئی راوی بیچ میں مذکور بھی نہیں ہے میں نے فلاں سے سنا، اس وجہ سے یہ سند کمزور ہے۔ یہ کمزور سند لا کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ اتنا بڑا فسقین آدمی ہے۔ اب میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں حضرت ابو بکر حاضر تھے یا نہیں تھے۔ یہ کتاب المطالب العالیہ حضرت عسقلانی کی متوفى 852 ہجری لکھتے ہیں کہ اس طرح لگتا ہے بھائی 2 منٹ سے زیادہ ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی ٹائم کا خیال نہیں رکھتے لگتا ہے۔ ہاں بولے۔ کہتے ہیں روایت ہے حضرت قاسم بن محمد سے، کہتے ہیں کانا الناس اختلفوا فی دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مختلف ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے متعلق۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے ما من نبی یموت الا حین یقبض، کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو انتقال فرمائے مگر وہیں تدفین کی جائے جہاں پر ان کی روح قبض کی گئی ہے۔ فقدت حول فراش النبی ثم دفن حیث قبض، تو ایک خط کھینچی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ حضور تشریف فرماتے وہاں پر کہ نبی پاک کو وہیں تدفین کیا گیا جہاں پہ حضور کی وفات ہوئی۔ یہ روایت اس کو نہیں ملی، اور جھوٹی روایت ایک وہ روایت جو کمزور صنعت کی ہے اس کو لا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے یہ رافضی۔ بولو۔ ہاں بھائی بولیے، اب بات کریے، میں آ گیا۔ آپ نے جو اتنی سے بات کی ہے 2 منٹ سے زیادہ، آپ نے کم سے کم جو گفتگو کی ہے 2 منٹ سے زیادہ ہی کی ہے، اس کے لیے آپ بھی جیسے ایمانداری سے میں نے سنا تھا ویسے ایمانداری سے آپ سنیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت سجل و مکاری سے کام لیا، میں نے تو سوچا کوئی ایسے بریلوی مولوی آئے گا، اس نے پہلی یہ بات کہی، میرے اوپر الزام لگا کہ میں نے مطلب اس نے مجھے دھویا ہے، نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو اشرف نظامی نے اس کو دھویا، ٹھیک ہے، افضلیت مولا علی پہ ایسی چترول کی اٹھا کر اس کو پٹکا۔
मगर बेशर्मी इंसान खरीद के आता है तो उसको क्यों बेचेगा, अव्वल बात। दूसरी बात, इसने कहा मेरी ठुकाई की है। दोनों जाकर वीडियो नेट पे मौजूद है, जाकर देख लीजिए किसकी ठुकाई हुई है, किसके दलाइल मजबूत है। हाँ, कैसा धोबी पछाड़ की तरह जो है हम लोगों ने उठा उठा कर पटका है, इसके ऊपर ये बहुतान इसने लगाया। अब दूसरी बात कही कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे के अंदर ताल्लुक से इन्होंने बात की कि ये जो उर्वा था ये अपने वालिद से रिवायत करते हैं, ये मौजूद नहीं थे, इमाम हजर अस्कलानी ने कहा है, फलाने ने कहा है। मैं आपको भेजी, अव्वल बात, ठीक है, बुखारी मुस्लिम की रुवात है, उसके जो रावी हैं बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। दूसरी बात इसने जो जरा की वहाँ पे मौजूद नहीं थे। फिर अगर ये जो कहता है इसके पास दलील तो नहीं है, ठीक है, इसने कयास आरा किया। मैं इनको दलील लेता हूँ, ये सही मुस्लिम है मेरे पास, शरह करने वाले हैं, शरह मुस्लिम की शरह हुई है, इसके अंदर ये बात लिखी है कि हजरत अबू बकर और जो है उमर का जल्दी करना खिलाफत के लिए इस वक्त है जरूरी हो गया। अगर देर करने में मैं आपको देता हूँ, मुस्लिम की रिवायत है 4580 की ये तहत लिखा है इसकी जो है शरह में, इसमें लिखा इस वजह से था, इस वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन पर मुकद्दम रखा, यानी कि खिलाफत में क्या था कि दफन पे मुकद्दम रखा। माशाअल्लाह, ये लिखा है कि खिलाफत का मामला इतना जरूरी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दफन पर मुकद्दम रखा, कहीं फितना ना फैल जाए, ये लिखा है इन लोगों ने। अच्छा, दूसरी बात, शाह वलीउल्लाह ने अपनी किताब में इजालतुल गैब जो है इजालतुल खिफा के अंदर ये बात लिखी कि सहाबा का जल्दी करना खिलाफत के मारे था ताकि कहीं पे देर ना हो जाए। तो इन तमाम लोगों ने ये बात लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में अबू बकर उमर नहीं थे, कहाँ थे, सकीफा में थे। क्यों? खिलाफत का मसला चल रहा था, खिलाफत मुकद्दम थी, इसलिए खुद खिलाफत को मुकद्दम रखा, कहीं ऐसा ना हो फितना फसाद हो जाए। और रसूल खुदा खातमन जो है नबी आखिरुज़्ज़मा, हाँ, जो तमाम अइम्मा जो है इमाम है, तमाम रसूलों के, तमाम नबियों के, उनका जो जनाजा है उनके दफन में इन लोग शरीक नहीं हुए। शरीक कौन था? हजरत मौला मुश्किल कुशा। और ये इसलिए थे, सकीफा में थे, खिलाफत को मुकद्दम रख रहे थे। बेचारे ने ना अपने घर की उलमा की किताबें पढ़ी हैं, ना कोई बात पढ़ी है। अब इन लोगों के पास जवाब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा है। बेहमदी ताला मैंने कर में भी ताला करम से मैंने 2 हवाले दिए, तीसरा हवाला मैं दे देता हूँ। आखिरी में लिखा है हजरत, ये सुनने बहकी की है, ये सुनने बहकी है हमारे पास, ये मैं बता देता हूँ आपको। सुनने बहकी है, इसमें आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमको मालूम ही नहीं हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब दफन हो गए। तो फावड़े की आवाज़ हम लोगों ने सुनी, तब हमें मालूम पड़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हो गई। ये हदीस नंबर है 6551 है। हजरत आयशा फरमाती हमें नबी अलैहि सलाम की दफन की खबर ही पता नहीं चली, जब रात में फावड़ा चलने लगा तो मुझे पता चला। ये हाँ, चलिए बोले बोले बोले। राफ़ज़ी पागल तो होता है, भी होता है, इसका सबूत ये अरशद राफ़ज़ी अपनी जुबान से दे रहा है। इसका दावा था पहले कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के वक्त हाजिर नहीं थे, ठीक है। इस पर मैंने अल-मतालिबुल आलिया इब्न हजर अस्कलानी अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी हवाला पेश किया, रिवायत नंबर 4330। इसमें साफ है इख्तिलाफ हुआ कि कहाँ दफन किया जाए। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि रसूलुल्लाह का फरमान है कि नबी जहाँ इंतकाल होते हैं वहीं उनको तदफीन किया जाता है। और लोगों ने क्या किया, नबी पाक के फिराश के यानी बिस्तर के इर्द गिर्द लकीर खींचा और वहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन फरमाई जहाँ हुजूर की वफात हुई थी। यहाँ पे साफ साफ जिक्र मिलता है कि नबी पाक के वक्त अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे और इसने दावा किया सोशल मीडिया पर हाजिर नहीं थे। हंसो मत, बीच में मत बोलो, आप खामोश रहो। मैं बोल नहीं रहा हूँ भाई, मैं हंस रहा हूँ, आपने बोलने से मना किया। म्यूट कर लो हाँ, क्या आप परेशान हो रहे हैं? ठीक है, बोले वक्त मत। तो अब देखिए और इसने कौन सी रिवायत पेश की थी? ये दज्जाल इतना बड़ा मक्कार है, इसने वो रिवायत पेश की थी जिसमें रावी उर्वा है। और मैंने बता दिया कि उर्वा की विलादत जो है हज़रत उस्मान के इब्तिदाई खिलाफत के वक्त है। हो गया। हेलो 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 हेलो
The person you are speaking with आपण ज्या व्यक्तीशी हेलो हाँ हाँ हेलो। वो कॉल कट गया कि रुक जाओ? नहीं हो गया कॉल वक्त कट ना, गया। आप टाइम देखिए, अरे कॉल करके वो कॉल आपकी कट गई जिम्मेदारी है थी ना, भाई। मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है। 35 हो रहा है, कैसे जाहिल आदमी हो? 35 थोड़ा हो रुक गया, वो जाओ। आपकी जिम्मेदारी है ना भाई। सब्र करो सब्र करो आप हो गया ना, आप मुझे बात सुनिए। तुम्हें भी वक्त देंगे, तुम्हें भी वक्त देंगे। तो सुन आप जाओ, जो 2 ठीक मिनट है। तय किया था आपने उससे ज्यादा बोल लिया। ठीक है ना? फिर ठीक है, तुमको 3 मिनट देंगे। चलो सुन जाओ, मुझे मेरी बात जल्दी सुन नहीं है, लो। वो आपकी गलती है ना भाई, हाँ। आपने जो वक्त तय चलो। किया था उससे ज्यादा हो ठीक गया है है। ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह सुन ले सुन ले। हाँ तो मेरी सुन लो ना। ये जो अब इसने जो रिवायत पेश की है वो उर्वा की है, और उर्वा की विलादत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के इब्तिदा के वक्त है। इब्तिदाई खिलाफत के वक्त जो शख्स पैदा हुआ वो रिवायत कर रहे हैं। हुजूर वफात के वक्त जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत से पहले का है मामला है, और उसमें बीच में कोई रावी है नहीं। अगर किसी सहाबी का जिक्र होता तो सनद मुत्तसिल कहलाती, लेकिन तो किसी सहाबी का जिक्र नहीं है तो सनद मुनक़ते है, और उस सनद को हमारी उस सनद के मुकाबले मिलाना बिल्कुल है इस अरशद रावी की। बोलो। अब हो गया नऊज़ बिल्लाह। मैं सोच रहा था कोई पढ़ा लिखा आएगा बात करने के लिए, मगर बेचारे फिर भी लगता है उसी दुर्गत के हाल तुम्हारा होगा बेहमदी ताला। मैं बताना चाहता हूँ तुमको कि इसने जो पेश की बात की, हजरत अबू बकर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हर जहाँ नबी विसाल होता है वहीं पर उसकी कब्र मौजूद है। तो इसमें विसाल का जिक्र है ना, दफन का जिक्र नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम विसाल किए गए उसके बाद दफन जो हुआ, दफन में आप जिक्र दिखाओ ना कि दफन का लफ्ज हो। नबी अलैहिस्सलाम के जो है दफन में शरीक थे, नहलाने में, गुस्ल में शरीक थे, कफन पहनाने में शरीक थे, आपके जो है जनाजा मुबारक रखा था वहाँ पे शरीक थे, ये दिखाओ ना। वो तुम तो बता रहे हो कि नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो इससे ये पता चला कि नबी के जनाजे में भी शरीक थे। कैसे अकल दसीसाकारी करो, शैतान भी तुमसे शर्मा जाएगा इस तरह दसीसाकारी मक्कारी करोगे। इजालतुल खिफा के अंदर शाह वलीउल्लाह भी फरमाते हैं कि सहाबा ने मुकद्दम रखा, खिलाफत को जनाजे में नहीं शरीक हुए। दूसरा बताया शरह मुस्लिम की बताया, उसमें जो है शरह में लिखा है, शरह मुस्लिम की जो है, मुस्लिम की शरह के अंदर कि जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में शरीक नहीं थे, खिलाफत को मुकद्दम रखा, ये भी बात लिखी। आयशा की मैंने हदीस पेश की रदी अल्लाह तआला अन्हा की, उसमें ये बात लिखी कि हमें मालूम ही नहीं चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब दफन हो गए। ये बेचारे पेश कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विसाल हुआ था तो अबू बकर ने खुतबा दिया था। दिखाओ वहाँ पे आपके जनाजे मुबारक के पास थे। रिवायत सेंड कर दो, रिवायत वाली। हाँ मैं रिवायत सेंड कर देता हूँ। हजरत आयशा भी फरमाती कि हम तो थे, हमको तो मालूम ही नहीं चला, फावड़ा चल रहा था। क्यों? नहीं की वो रिवायत, वो भी मैं पेश कर देता हूँ, वो भी मैं पेश कर देता हूँ, वो भी मैं पेश कर देता हूँ, वो भी मैं पेश कर देता हूँ। दोनों तीनों बातें पेश कर देता हूँ, बोल लो उसके बाद इंशाल्लाह पेश कर देता हूँ। मुकद्दम रखा आपके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी इजालतुल जो है खिफा के अंदर फरमा रहे हैं, शरह मुस्लिम की जो है मुख्तसर शरह के अंदर ये बात लिखी है। खुद जो है आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमा रही कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा। तो पता क्या चला, ये सब सकीफा में थे, कहीं अली के हाथ खिलाफत ना पाए। और ये जो बेचारे दलील दे रहे हैं वो दे रहे नबी का विसाल हुआ। सुन रहे हैं लोग, सुनेंगे मेरी बात। नबी का विसाल हुआ तो उन्होंने फरमाया, विसाल के बाद कहाँ गया भाई? विसाल के बाद गुस्ल होता है, लोग जमा होते हैं, आपका जिस्म मुबारक रखा था, कब्रें खोदी गई थी, डोल लाया गया था। कहाँ थे अबू बकर उमर? नहीं थे, बात खत्म हो गई। अब ये बेचारे बता रहे हैं नहीं वो जनाजे पे मौजूद थे, तो पता चला कि तदफीन में भी थे, जनाजे में भी थे, कफन में भी थे। नऊजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे ये दसीसाकारी करते हैं। लोगों को झूठ मत बोला करो मौलवी साहब, लोग देख रहे हैं, शैतान भी तुमसे शर्मा जाएगा कि हमारे जैसे मक्कार मौजूद है तो हमारे लड़कों को निकलने की जरूरत नहीं है, यही काफी है। अब रही बात इन्होंने जो रिवायत की है, वो भी मैं रिवायत भेज देता हूँ, हजरत आयशा से जो रिवायत है वो इजालतुल खिफा वाली भी भेज देता हूँ, दोनों रिवायत भेज देता हूँ बेहमदी ताला। सर तुम्हारे 2 मिनट से ज्यादा हो गया, इसमें मौजूद है बेहमदी ताला, ये आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। सर तुम्हारा 2 मिनट से ज्यादा हो गया, अब सुनना मेरी बोले बात। बोले भाई बोले, 2 मिनट हो गया मेरा, बोले आपके व्हाट्सएप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राफजी जाहिल तो होता है और बहरा भी होता है, मैंने रिवायत पढ़ा था, इसने सुना नहीं। मैं फिर से रिवायत पढ़ देता हूँ ताकि इसकी जहालत और इसका बहरापन दूर हो जाए। खैर ना, जो सामईन है वो तो बहरे नहीं है इस अरशद राफजी की तरह, ये बहरा जरूर है। मैंने रिवायत पढ़ी थी अल-मतालिबुल आलिया इब्न हजर अस्कलानी की, रिवायत नंबर 4330। हजरत कासिम बिन मोहम्मद से मरवी है, कहते काना नासु इख्तलफू फी दफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग मुख्तलिफ हो गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तदफीन के मुतालिक। फकाल अबू बकर, तो हज़रत अबू बकर ने कहा समीअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने रसूलुल्लाह को कहते हुए सुना है, मा मिन नबिय्यिन यमूतु इल्ला युदफन हिन युक़बद, कि कोई ऐसा नबी नहीं है जो इंतकाल फरमाए लेकिन उनको वहीं दफन किया जाए जहाँ उनकी रूह कब्ज़ की गई है। फखुत्तु हौला फिराशिन नबी,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے ارد گرد لکیر کھینچی گئی. ثم دفنوہ. ارشد رافضی بہرے کان کھول کر سن, تیرے کان کا پردہ پھٹ چکا ہے, تجھے سنائی نہیں دے رہا ہے. روایت غور سے سن. پھر نبی پاک کو وہیں تدفین کیا گیا, دفن کیا گیا, حیث قبر, جہاں حضور کی وفات ہوئی. دجال غور سے سنا کرو تب تم کو بات سمجھ میں آئے گی. اب دیکھو جنازے کی روایت, یہ تو تدفین کی ہو گئی, اب جنازے کی بھی مطابق سنتے جائیے. یہ اتنا بڑا حال ہے, صرف مکاری سے کام لیتا ہے. یہ کتاب ہے تنزیل الحوالق شرح موطا امام مالک, امام جلال الدین سیوطی کی ہے. اس میں تذکرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھنے کا. میں آپ کو روایت پڑھ کے سناتا ہوں, دیکھیے. کہتے ہیں کہ لما کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن پہنایا گیا, ووضع علی سریرہ, اور تخت پر رکھا گیا حضور کے جسم اقدس کو, دخل ابو بکر و عمر, تو حضرت شیخین کریمین تشریف لائے. فقال, ان دونوں نے کہا, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ, ومعهما نفر من المهاجرين والانصار قدر ما يسع البيت, فسلموا كما سلم ابو بكر وعمر وهما في الصف الاول. يا على رسول الله, اللهم انا نشهد ان قد بلغ ما انزل اليه فهد امته وجاهد في سبيل الله حتى اعز الله دينه وتمت كلماته وؤمن به وحده. کیا ہے, میں 3 منٹ بولا دیتا ہوں بس. ہاں پڑھ کے سنا دے رہا ہوں. ہاں سنا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تدفین, یہ کفن پہنایا گیا, حضور کے جسم اقدس کو رکھا گیا تخت پر. شیخین کریمان تشریف لائے, ان لوگوں نے سلام عرض کیا. مہاجرین انصار کی جماعت تھی, جتنے گھر میں وفات تھی وہ سارے حضرات آئے. ان پہ انہوں نے اسی طرح سلام عرض کی جس طرح ابو بکر عمر نے عرض کیا. صف اول میں کیا ہے, رافضی کان کھول کر سن, صف اول میں رسول اللہ کے ارد گرد. یہ روایت موجود ہے تنزیل الحوالق شرح موطا امام مالک, امام جلال الدین سیوطی کی کتاب میں. چلو بولو. چلیے میں سنا دیتا ہوں. میں نے سوچا تھا کہ خاموش ہو جاؤں گا, میں حیران ہوں, پریشان ہو جاؤں گا, میری نैیا ڈوب جائے گی, کوئی مجھے ساحل پہ لانے والا نہیں ہوگا. بیچارے وہی دوگلی پالیسی اپنی جانب سے بیان کر رہے ہیں. میں نے تو ان کو حدیث پیش کی ہے, میں نے ان کو حدیث پیش کی ہے. کس کی حدیث پیش کی؟ حضرت عائشہ کی, سنن بیہقی کی. اب یہ علماء کے رائے کو فوقیت دے رہے ہیں کہ فلاں عالم نے ایسی بات لکھی, فلاں عالم نے. دوسری مطالب العالیہ امام حجر اسقلانی کی پیش کی رحیم اللہ کی, تو اس میں تو یہ نہیں ہے کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال ہوئے وہیں پہ دفن کر دیے گئے. مگر یہ تو نہیں لکھا ہے کہ ابو بکر وہاں دفن میں اور جو ہے کفن میں اور جو ہے غسل میں ساتھ تھے, نہیں لکھا ہے, نہیں لکھا ہے. آپ دکھائیں کہ جس میں جو ہے کیا نام ہے غسل میں ساتھ تھے. آپ مجھے دکھائیں کہ جو ہے کفن دیا گیا تھا اس میں ساتھ تھے, آپ کا جنازہ مبارک رکھا تھا تو وہاں پہ وہ موجود تھے. آپ وہ مطالب العالیہ میں وہ دکھائے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے وہی تھا. آپ نے خود پڑھا, آپ کی بات ریکارڈ ہو گئی ہے. آپ نے کہا ارشد رافضی سن لے, ارشد رافضی کان کھول کے سن لے, یہ دیکھ لے. آپ دکھائیے کہ رسول اللہ کا جنازہ رکھا تھا, وہاں پہ جنازے میں آپ کو جو ہے غسل دیا آپ نے, ابو بکر عمر نے آپ کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں, آپ کی بارگاہ میں وہاں موجود رہے. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, بیان کر کے وہ چلے گئے ثقیفہ. میں نے شرح مسلم دکھائی, ان کے پاس بھیج دیا. ازالۃ الخفا دکھایا, ان کے عالم کہہ رہے ہیں نہیں, اتنے بڑے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جس کے بارے میں امام احمد رضا تعریف کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا عالم, ہاں وہ لکھ رہا ہے ازالۃ الخفا میں کہ وہ مقدم رکھا خلافت کو. شرح مسلم کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو ہے خلافت کو مقدم رکھا, نبی کے جنازے کو ترک کر دیا, دفن میں شریک نہیں ہوئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں پڑا رسول اللہ کب دفن ہو گئے. حدیث دے رہا ہوں سنن بیہقی کے, میں نے ان کے واٹس ایپ پہ بھیج دی ہے. یہ بیچارے کہہ رہے ہیں ارشد رافضی سن لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا وصال ہو وہیں دفن ہوئے. وہاں پہ دکھاؤ ابو بکر عمر ان کے تدفین میں تھے, دکھاؤ انہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کو دفن کیا, آپ کو غسل دیا, آپ کو کفن پہنایا, آپ کو قبر میں اتارا. دکھاؤ. نہیں دکھا سکتے, قیامت آ سکتی ہے, نہیں دکھا سکتے ہو. یہ بیچارے جو پیش کر رہے ہیں وہ علماء کے اقوالات پیش کر رہے ہیں. میں نے جو پیش کیا وہ حدیث پیش کیا سنن بیہقی کی. عائشہ کہتی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کب دفن ہو گئے. حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر وہاں پہ موجود تھے. اب عائشہ سے زیادہ جانتے ہیں یہ. عائشہ ان کے اپنے والد کے بارے میں خود بتا رہی ہیں ہم لوگ کو معلوم ہی نہیں پڑا رسول اللہ دفن ہو گئے. جب پھاوڑے کی آواز سنی تب ہمیں پتہ چلا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایسے ایسے یہ فراڈ آدمی ہے. مطلب ام المومنین فرما رہی ہیں, تھوڑا بتا دینا. ہاں ام المومنین جو فرما رہی ہیں وہ جھوٹ ہے, یہ جو فرما رہے غلط ہے. خود شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں مقدم رکھا. والد کے متعلق کہا, یہ کہاں لکھا ہے, تھوڑا بتانا اس کو.
क्या अपने वालिद के मुतालिक कहा कह रहे हैं ना बिल्कुल भाई, आयशा खुद, आयशा कौन है हाँ। हजरत अबू बकर की? हाँ ठीक, तो अपने वालिद के मुतालिक तो फिर क्या फरमा रही, हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा भी मौजूद है हजरत आयशा का बगल में, हाँ, तो किसके वहां पे कह रहे हैं हमें मालूम ही नहीं पड़ा रसूलुल्लाह दफन हो गए। किसके किसके मुतालिक अस्तगफुरुल्लाह, दिखाओ उसमें, दिखाओ, तुम दिखाओ ना अबू बकर उमर कफन में थे, दिखाओ अबू बकर उमर दफन में थे, आपने डोल से नहलाया हो, दिखाता हूँ, खामोश हो जाओ, दिखाओ, खामोश हो जाओ। दिखाओ तुम, अभी तुम्हारी हाँ, ठीक है। हिम्मत है, दिखाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कब्र में उतारा हो, ठीक है, रुक जा रुक जा रुक जा। दिखाओ। झूठ है, झूठ बोलते हो, हम लोगों को धोखा देते हो। तुम्हारा मजहब जो बना है ना शहनवाज, तुम्हारा जो मनहज बना है वो तुम्हारा बातिल बातिल नजरियात पे बना है। चल 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 रुक जा, हाँ, रुक जा, फंस गए हो। चल चलो, देखे क्या लाते हो पटारे में से, तुम क्या निकालते हो, निकाल निकाल पटारा में बैठा हूँ, ये भी अभी एक और पटारा निकालूंगा, हग मारेगा इंशाल्लाह। चल रुक जा, हंसना हंसना, अभी निकाल 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 निकाल, रुक जा, चल रुक जा। दिखाओ। डोल में मौजूद थे, कफन दिया उनको रसूल खुदा को, जब आपकी कब्र मुबारक में उतारा हो। कुछ नहीं मत, कुछ नहीं हो रही, क्या रुक जा। हाँ, दिखा दिखा दिखा, आज तक तो कोई दिखा दिखा दिखा। सामईन नाजरीन, कितना बड़ा दज्जाल आदमी है। मैंने जो रिवायत पेश की है ये हदीस पाक है, हदीस पाक, इसको इमाम का कौल बता रहा है। ये जाहिल मेरे को ये साबित कर दे ये इमाम का कौल है। मैं रिवायत पेश कर रहा हूँ, मैं इसकी सनद को पढ़ देता हूँ इस जाहिल के सामने, ताकि इसको पता चल जाए कि रिवायत है ये किसी के इमाम का कौल नहीं है। ये दज्जाल कहता है ये इमाम का कौल है। रिवायत पढ़ देता हूँ। कौल इसहाक अखबरना बिश्र बिन उमर ज़हरानी के कौल समीअतु सुलेमान इब्न बिलाल युहद्दिसु कौल समीअतु यहया इब्न सईद युहद्दिसु अनिल कासिम इब्न मुहम्मद। ये पूरी सनद है उसकी। इसको कह रहा है इमाम का कौल है। व्हाट्सएप पे बार अब आगे सुनो, व्हाट्सएप पे बार भेज दिया हूँ, पहले भेजा हूँ। अरे भेज का पहले, जाहिल को देखता कहाँ है भाई, मैं भेज दीजिए भाई, भेज दीजिए। देख फिर भेजा हूँ, देख फिर भेज रहा हूँ। हाँ भेजिए ना। ठीक है, ये जो यहाँ आपने पर भेजी, साफ साफ ये क्या जो लिखा ये जो है, आपने भेजी मतालिबुल आलिया भेजी, ये जो आपने भेजी मतालिबुल आलिया भेजी है, हदीस नंबर 4330। जी जी, यही सनद पढ़ा हूँ। अब सुन लो। नहीं ये सनद पढ़ा। देखो जो ये जो सनद पेश कर रही है, हज़रत ने फरमाया, सुन ले, इन्होंने जो सनद पढ़ी है वो मतालिबुल आलिया की सनद पढ़ी है। आपने जो सनद पढ़ी है मतालिबुल आलिया की पढ़ी है, आपने जो सनद पढ़ी मतालिबुल आलिया की पढ़ी है, आपने जो सनद पढ़ी है मतालिबुल आलिया की पढ़ी है। और नाम किसका लगाया कि वो हदीस में लिखा है, इसको जाहिल को नहीं मालूम है। इसने पढ़ा अखबर ना, इसने बोल देना, सुन ले। आज तुमको बहुत ठोकाई। देखो मक्कारी, देखो इसकी मतालिबुल आलिया की सनद पढ़ रहा हो, कह रहा है कि तुझे वक्त दूंगा। हाँ बोल। देखो मैंने नेट पे जाएगा है कि ये साफ साफ हज़रत अबू बकर मौजूद है और कह रहे हैं कि कोई भी नबी ऐसा नहीं मगर जहाँ पर वो इंतकाल करे वहीं उनकी तदफीन की जाएगी। उसी वक्त फा जब आता है अरबी में, तो फा ताक़ुब के लिए आता है फौरन के बाद। तो यानी हज़रत अबू बकर ने फरमाया, उसके फौरन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इर्द-गिर्द लकीर खींची गई और फिर वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की गई है। यहाँ साफ साफ रिवायत में मौजूद है। ये जाहिल कहता मौजूद नहीं थे। अबे जाहिल, मौजूद नहीं थे तो कोई रिवायत तो पेश कर। तूने जो रिवायत पेश की है आयशा वाली, तो आयशा अपने मुतालिक कह दी है। अगर तू कहेगा कि अबू बकर सिद्दीक के मुतालिक कह रही, तो रिवायत में दिखा कहाँ कह रही है अबू बकर सिद्दीक के मुतालिक। हाँ, अरे खुद नहीं चाहूंगा। माशाल्लाह, मैंने सोचा था अपनी बोलिए, एक मिनट है, बोलिए बढ़ा दूंगा वरना वक्त बोल। हाँ एक मिनट बोलिए। यहाँ साफ तस्कीरा तू। अबे जाहिल, पाक इसके लिए आता, ये सीख ले। पाक ताक़ुब के लिए आता फौरन। अबू बकर ने कहा, उसके फौरन बाद ये किया गया, हुजूर की तदफीन की गई। यहाँ साफ मौजूद है। लेकिन तू कहता नहीं मौजूद थे, तो तू रिवायत पेश कर। और आयशा वाली बात जो कह रहा है, तो आयशा ने अपने मुतालिक कहा है कि अबू बकर सिद्दीक के मुतालिक कहा। अगर तू कह रहा है तो अबू बकर सिद्दीक के मुतालिक कहा है, तो रिवायत पेश कर जिसमें हो जैसे लिखा है। शाह वलील्लाह मौजूद के खिलाफत किया। अरे भैया, खिलाफत के मामले को मुकद्दम किया नहीं किया, उसके मुताबिक हो गया आपका टाइम 50 हो गया कि मौजूद नहीं थे या थे 50 हो गया। मौजूद होने की दलील हाँ, कुछ आपने दलील नहीं दी। अभी आपने जो कितनी दजल मक्कारी से आपने काम लिया। अब मेरा मुझे भागना मत फोन काट करके। 2 मिनट तूने कहा था, बोल लो, मैं बोलता हूँ। सुनना, एक बात सुन ले। एक रिवायत पेश कर, सिर्फ एक रिवायत मैंने पेश कर दिया। एक रिवायत नहीं, 4 हवाले पेश किए, 4 हवाले।
अबे जाहिल कहाँ है? बता कौन सी शरह बात है? मुस्लिम के अंदर कौन लिखते सी हैं बात? कि खिलाफत को मुकद्दम मुस्लिम। रखा, जनाजे को तर्क कर दिया। इसमें ये एक अव्वल कहाँ है? जनाजे को नहीं पढ़ा, जनाजा बिल्कुल नहीं बिल्कुल, पढ़ा, जनाजे में शरीक ही नहीं हुए, जनाजे में शरीक ही नहीं कहाँ हुए, लिखा है? ये कहाँ लिखा है? जनाजे में लिखा है? शरीक ही नहीं हुई, कोई कहाँ तस्वीर नहीं हुआ, ये कोई कहाँ तस्वीर लिखा में है? बस शरीक पढ़ नहीं ना, हुआ, पढ़ 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 तदफीन में कहाँ कोई भी लिखा है? शरीक नहीं हुआ। ये पढ़ना कहाँ लिखा है? भाई इसमें लिखा है ना, देखो मैंने जो शरह मुस्लिम भेजी है, इसका सफा नंबर है हाँ, पढ़ना तो 32 पढ़ना, से, पढ़ने से क्यों इसमें डर रहा ये बिल्कुल लिखा है ना, इसमें पढ़ने ये से लिखा क्यों है, डर रहा है? इसमें जरूर किया गया, देर करने की वजह ये थी कि डर था कि फितना उठ जाएगा, और उसके बाद से हाँ, रसूलुल्लाह ये कहाँ सल्लल्लाहु अलैहि लिखा है वसल्लम कि के शरीक नहीं हुए? दफन पर भी मुकद्दम रखा, पर भी मुकद्दम रखा। शरीक नहीं हुए, कहाँ लिखा बिल्कुल है? हाँ, बिल्कुल दफन पर मुकद्दम अरे रखा, कहाँ शरीक ही लिखा नहीं हुए, है? उसमें शामिल ही नहीं हुए। कहाँ लिखा है ये? देखो अस्तगफिरुल्लाह, कैसा बड़ा झूठ है ये। कहाँ और लिखा है इसने ये? जो शरीक दूसरी नहीं हुए? दजल क्या किया, मेरी बात सुन ले, टाइम बढ़ता जाएगा मेरा भी। शरीक नहीं, नहीं मेरा टाइम बढ़ता जाएगा, अपने वक्त में बोलना, अपने वक्त में बोलना, मैं 1 मिनट ज्यादा लूंगा। नहीं, बात इसी पर है, तू भाग रहा है इधर नहीं उधर। भागूंगा नहीं, भागूंगा नहीं। शरीक अभी नहीं तुमने कहा कि जो मैंने इबारत पेश की वो मतालिबुल आलिया की सनद इसने पढ़ी, मतालिबुल आलिया की सनद पढ़कर इसने जो है जानते हो कितनी बड़ी दजल की, कितना बड़ा दजल किया कि अबू बकर उमर दफन में मौजूद थे। अब मतालिबुल आलिया का जो मसला था कि हजरत अबू बकर फरमाते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया वहीं दफन होते हैं जहाँ पे उनका विसाल हो। अब वो ये सनद जो थी उसने पढ़ के ये साबिल बता दिया कि अबू बकर उमर जनाजे में शरीक थे। और जब मैंने सनद पूछी तो वो मतालिबुल आलिया की इबारत भेज रहा। ऐसे ऐसे दजल है। इजालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं नहीं, आप अपनी तदफीन में शामिल नहीं हुए। अबे जाहिल, वो हदीस नहीं है शाह वलीउल्लाह की जो बात पेश कर रहा है। हाँ तो वो तुम, हाँ तो हदीस नहीं है, वो तुम्हारे लिए मुकद्दम है ना। कह दो नहीं मानता मैं शाह वलीउल्लाह को, कह दो शाह वलीउल्लाह को नहीं मानता, कह दो शाह वलीउल्लाह को नहीं मानता। ओ जाहिल की औलाद, हाँ ये पेश कर कहाँ पे लिखा है कि सेकंड शरीक नहीं हुआ नमाज में? बिल्कुल नहीं, तदफीन में शरीक हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हो गए, इनको मालूम ही नहीं पड़ा। तुम आयशा खुद फरमाती है दफन हो गए रसूलुल्लाह, हमको मालूम ही नहीं पड़ा। वो तो आयशा कह रही है। हाँ हज़रत कह रही है, हजरत आयशा हुजरा बगल में नबी इस्लाम का, उनके वालिद भी शामिल नहीं हुए। आयशा कह रही है, आयशा को खुद नहीं पता। अबू बकर भी नहीं शामिल हुए भाई, ये देखो ना, खुद शरह मुस्लिम के अंदर लिखा है, शरह मुस्लिम में लिखा है कि तदफीन में आपके दफन पर मुकद्दम रखा। हाँ, ये कहाँ लिखा शरीक नहीं हुआ? ये बिल्कुल नहीं शरीक हुआ, कहाँ लिखा दफन में मुकद्दम रखा? रसूलुल्लाह दफन हो गए उसके बाद ये आए सब। कहाँ लिखा ये देखो ना शरह मुस्लिम। अबे ये कहाँ लिखा है? अस्तगफिरुल्लाह, देख लो यार कितने बड़े झूठे हैं ये सब, कितने बड़े फराड है। अपने दजल मकारी को छुपाने के लिए ये लिखा है कोई फितना न उठ सके, इस वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन पर भी मुकद्दम किया। हाँ मुकद्दम किया, ठीक है। खिलाफत का मामला इतना ज्यादा जरूरी था कहीं फितना न उठ जाए, रसूलुल्लाह के जनाजे को तर्क कर दिया, दफन को तर्क कर दिया। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा तर्क किया? बिल्कुल तर्क कर दिया, मुकद्दम रखा क्या मतलब है कि उसको पहले रखा, रसूलुल्लाह दफन हो गए। जाओ जाकर डूब मरो तुम लोग, तुम लोगों को शर्म नहीं है, आप बेच खाए हो तुम लोग, इतने बड़े जलील इंसान हो, इतने बड़े गलीज हो तुम, गलीज हो इंसान, बेशरम हो गए साले तुम लोग। कर दिया। अरे नमाज तुझे तो शर्म आनी चाहिए यार, तू इतना बड़ा जाहिल घामड़ किस्म का इंसान है, तुझे तो जर्रा बराबर गैरत नहीं है, तूने गैरत बेच दी अपनी। इतना बड़ा तू जलील है, अभी मतालिबुल आलिया की सनद पढ़कर मुझे बता रहा था, इतना बड़ा तू जलील इंसान है। हाँ तुझे आलिम कहने का हक नहीं है, तू इतना बड़ा गलीज इंसान है, तुझे शर्म आनी चाहिए यार। चित्रोल हो गए तुझे चित्रोल, तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने जो रिकॉर्डिंग अभी हो गई माशाल्लाह, ये नेट पे पड़ेगी तो लोग तुझे तेरे ऊपर हंसेंगे। फिर जलील हुआ, नऊज़ बिल्लाह। बताओ इतने हवाले मैंने दे दिया, उसके बाद कह रहे हैं नहीं अबू बकर शरीक थे। ये देखो मतालिबुल आलिया की सनद पढ़ के बता दिया। हाँ अस्तगफिरुल्लाह, मोत्ता की शरह पढ़े थे, बता दिया कि हदीस के साथ है। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो शर्म नहीं है, बेशरम तो तू वहाबी देवबंदियों से तक क्या गुजरे हो गए। और रिवायत सुनाऊं क्या? अस्तगफिरुल्लाह, मेरे पास ही 50 है, इतने में तुम्हारे काम हो गया। जाओ बिल्कुल तुम लोगों ने इतने बड़े जलील हो, तुम लोगों को शर्म नहीं है। ये नहीं दिखा, यहाँ से तुझसे बात करके मुझे नफरत हो रही है। ये नहीं दिखा।